And today we have 3 speakers in person and present, and one hopefully will be able to join us via Zoom. As you could see on the leaflets that you can also still take there, our event is dedicated to the rights of indigenous peoples of Siberia, Far East, and North rights, but more specifically on the ones from the north, on Arctic region, and about the mining companies that both violate the rights of indigenous peoples, destroy the environment, and simultaneously try to bribe some representatives who become kind of their lobby on international level. I think it's really very important to join the efforts in opposing this lie. And I'm very happy that among our speakers, we have a representative of the real independent experts on indigenous people rights, International Committee, that left Russia, and we're going to listen about the rights of indigenous peoples from Marcus Dor, and we're going to hear about the companies and the problems of excavation from expert on these issues, Ilya Shumanov. Later, via Zoom, Dmitry Berezhkov will join, one of the founders, actually, of Indigenous Russia, and active indigenous activist, rather known already, I think, to many of you, and expert of IDC Memorial, Olga Abramenko, will conclude with a general context of those issues that we're working for already a long time. As anti-discrimination organization, we're mostly focused on the fact that Russian government, Russian authorities, and in general, a Russian attitude to the peoples, indigenous peoples, but also other victims of the oppressive politics. As we can very well see nowadays, these practices are damaging and destructive and discriminative. So as anti-discrimination experts, we are going to focus on this aspect. Thank you very much for your interest to this important issue, and we'll start with giving the word to Ilya Shumanov. Thank you. My name is Ilya Shumanov. I'm the CEO of non-profit organization Arktida that I will try to present today. Actually, the topic of indigenous people and Russian North is quite new for OSCE event, yeah. And I suppose this is not the correct presentation. Please check. Yeah, and I think that it's one of the important topics for today, or for the further Russia agenda or the global agenda related to indigenous community and discrimination of this community in context of anti-colonial movement and anti-colonial agenda. Yeah, I will briefly present and would like to say a few words about my organization. We're quite new organization. We're based outside of Russia because it's not possible to continue our work or to work within Russia because I'm personally designated as a foreign agent in Russia. I'm in a wanted list in Russia, and there are plenty of other labels that I have, and it's impossible to do our work being in Russia. But we have some team members within Russia who helps us to and provide some expertise from the ground. Yeah.
What we are doing as organization, we are doing a lot of things related to monitoring of the finance, climate, and the rights of indigenous people. But in context of the practical things, we are doing investigations on Russian state corporation and private corporations that are doing their operation on Russian North. And we are doing some policy recommendation for the EU and US stakeholders. And also we are trying to provide the platform for the voices, for silent voices of indigenous people who are silenced by Russian authorities. Today I will present two cases that maybe will reach your hearts, maybe, but maybe not. But I would like to talk about two stories that we reviewed as a team of Arctida. And there are two stories about indigenous community and indigenous people and the pressure that is done on them by Russian state companies and Russian private companies and Russian authorities. It's important because my background, I'm a lawyer, I'm working with Transparency International as well, and the head of Russian office of Transparency International, but Arctida is my beloved organization, and I'm doing this work proudly because it's directly related to the suffering and the decreasing suffering of the ordinary people who are the indigenous people and local on Russian North. There are two stories about indigenous peoples. One of them is about involvement of Russian biggest pro-government non-profit organization Raipon. It's Association of Indigenous People who are supporting the war and promoting the war within the indigenous community, and I suppose Mark will talk about this later. But the main point is the connection with Nornickel. It's one of the biggest organizations that was sanctioned recently, but Nornickel is one of the few organizations that are producing nickel and palladium and other critical minerals that are really there is a big demand of these critical minerals and critical metals from European and US markets. And the second story about Chukotka, it's far east of Russia, very close to the United States, and about the so-called Australian company Tigris Realcomm that we have tried to investigate, and what we have found, it also could be the point of your interest. The boundary of these two stories will be the impact, negative impact on indigenous community, and I suppose this is one of the main topics I would like to talk about. Actually now I can say that there are two different indigenous community that could be related to Russia. The first one is independent indigenous community that Mark will present today. Mostly these people who forced to leave Russia because of their independent position and because of anti-war statements and so on. And the second is pro-government GONGO, so-called GONGO, government or non-government organization who are supporting the war and moreover who are involved deeply in the mobilization of indigenous community for the war in Ukraine. The first group, actually, it could be named as an independent indigenous organization, and as the slide said, they designated in this July as an extremist organization. It means they are not able to operate, and the people who are involved in the activity or were involved in the activity, they could be prosecuted by Russian authorities. And the second one is Raipon, that remained one of the main legal, so-called legal representatives of indigenous people. And there are more than 30 organizations within this Raipon organization. And actually the problem is that this organization is still
there is a perception on this organization that it's kind of the community of independent indigenous people who are able to promote their agenda and the Russian agenda on the global platform, such as UN events or Arctic Council, for example. There is a long story of this RIPON organization. Until 2012, this was quite independent organization with solid and independent voices who supported indigenous community, and they were not, let's say, involved in the government policy development. And but since 2012, this organization was captured by pro-government people, and now the head of this organization is a member of Russian parliament, Mr. Litkov, who is a member of United Russia Party and who is sanctioned by EU, by US and other jurisdictions. But actually what you really need to know is that this organization, the main group of the leaders of this organization is the government officials or government representatives. The funding of RIPON, you can see this slide, the more than 60%, actually 62% of this funding, annual funding, came from Nornickel. Nornickel actually owns this RIPON association, and we did this investigation. We investigated this financial connections very closely and revealed that the main part of this funding came from, not from government, but from Nornickel. What's in exchange? RIPON provides support to Nornickel in the context of the resettlement of the indigenous people, and there are plenty of cases within Russia where the RIPON not supported indigenous people but supported Nornickel as organizations that would like to resettle some of the let's say some of the indigenous representatives in the Russian north. And the second is second point of zone of interest of RIPON in context of Nornickel. RIPON representative actually advocates for lifting sanctions for Nornickel. It's funny that they're doing this openly on the global forums like UN, and I'm personally spent let's say dozens of hours watching these events online in UN platform. Actually, every of representatives of RIPON advocates for lifting sanctions from Nornickel and Russian officials, and it looks like that this is nobody cares about this advocacy efforts from this organization. But let's say we are now in Europe, in the center of Europe, in Warsaw, but you can imagine that, for example, there are plenty of people who are not deeply involved in the Russian context. For example, Latin America or South Africa, for example, indigenous community, who really think that these RIPON, these indigenous people, they really, let's say, represent some indigenous community in Russia, and who really needed to lift these sanctions as a, let's say, independent group. Yeah, one of the few leaders of this RIPON, look, this is his quote, and he's openly said that there is necessity, the sanction is illegal, and we need to, let's say, to lift the sanctions, and they have only 3 minutes in a permanent UN forum, and let's say 1 minute at least, they're talking about lifting sanctions. Yeah, that's how it works on practice. Yeah, we see that let's say since the beginning of 2022, since the full-scale invasion in Ukraine, there are plenty of events when the RIPON advocates lifting the sanctions. And the second story, this is
story directly related to Ukraine, and I will try to explain why and why it's important. There is nobody knows about the Australian company Tiger Calm, because it's one of the few organizations who was still able to continue its operation in Russia. But in 2024, we pushed Australian advocacy groups and regulators to press this organization. They sold these assets in Russia to Russian investors. But what we really revealed in this story, and this is a total, let's say, destruction and total demolishing the environment in this region, in Chukotka, where this company operates. And we found out a lot of evidences. We sent there a small expedition who talked with the local people on the ground, and Mark is from Chukotka, and Mark will talk maybe about this a little bit more, but we revealed that actually there is no ability to fish, to fishing for local communities, because the coal production destroys environment, and there are a lot of diseases related to the coal producing in this region. And even Australian company, so-called Australian company, they don't care about the indigenous community. Even they have the corporate social responsibility documents on their website. But the real story of this company is that the 50% of the royalty payments, not the beneficial ownership, not the shareholders, but royalty payments were related to 3 individuals. And these individuals, if some of you familiar with Ukrainian context, these 3 guys, Sergei Arbuzov, Alexander Onищенко, and Sergei Kurchenko. These guys are former politically exposed individuals, also called officials, the head of National Bank, the member of Verkhovnaya Rada, and close to Kremlin oligarch Sergei Kurchenko. They were involved in this company. It was very, very complicated scheme of hiding their identity in the beneficial owners' documents. But it means that the Tiger Real Calm company, Australian company, was connected with Yanukovych oligarchs and Yanukovych officials. This is a scale of production, the information about the production of this company. Of course, this company paid a lot of taxes to Russian budget that fueled war, and it means that it's also important to discuss this block of activity. But they sold this company to Russian investor, but this investor is a business partner of Andrei Patrushev, the son of Russian Putin strongman, Nikolai Patrushev, who is advisor of Vladimir Putin for now. We published this story several months ago, and now the one of the few person who was involved in this story was dismissed from her post. It's the Deputy Minister of Environment of Russia, Svetlana Radchenko, who was connected with her father, Yuri Radchenko, who was one of the owners of Tiger Real Calm in Russia. What we are really trying to advocate and to discuss with you, it's the possibility of including independent indigenous representatives, not RIPON individuals, but indigenous representatives who are really struggle now in context of, let's say, because their voices are silent now. They have really a lot of resources to express their opinion, but to include these people in a policy-making process. And the second one is the monitoring impact of indigenous GONGO, government on non-government organizations such as RIPON, on decision-making process of sanction lifting in international or intergovernment bodies. I think it's important. This is my context. I will be here until maybe
next hour, and we'll be happy to discuss with you and to provide my expertise and to exchange my contacts with you. So that's... Thank you very much, Ilya, for this interesting number of facts and general picture. And now I'd like to offer the word to Mark Zdor, indigenous activist from Chukotka. Сейчас он включится. Еттектомитури, добрый день, меня зовут Марк Здор, и я из Чукотки и являюсь членом Международного комитета коренных народов России. Я сделаю вам небольшое сообщение о современном положении коренных народов России, опираясь на личный опыт студента, не претендуя на полноту картины. Я родился и вырос на Чукотке, в небольшом селе Нешкан на берегу Чукотского моря. Посмотрите на карте, как далеко отсюда находится моя родина Чукотка. Я люблю мой край и, к сожалению, уже несколько лет отлучен от него. Я хочу показать вам видео о моей родной земле и ее обитателях семейного архива. Мои родные дяди, тетя, братья и сестры до сих пор ведут традиционный образ жизни. Морская охота, оленеводство, рыбалка и собирательство является основой нашей жизни. Благодаря их примеру взаимоотношения с морем и природой я обрел глубокое уважение к родной земле и традициям наших предков. С детства меня также вдохновляли истории о героях-чукчах, возглавлявших отряды защитников родной земли. Я занимался чукотской борьбой, которая дала мне не только бойцовские навыки, но и мировоззрение нашего народа. Я хотел сделать что-нибудь полезное для моего народа и мечтал об исследованиях родной культуры. На этом слайде вы также можете познакомиться с некоторыми статистическими данными о Чукотке. На Чукотке издревле проживали 6 коренных народов: чукчи, сибирские юпики, чуванцы, ламуты, керики и эвены. Кериков уже почти не осталось. Всего 17 тысяч коренных жителей проживает в более чем 40 коренных поселках и нескольких районных городах. Морская охота, оленеводство и рыбалка являются основой источника традиционной диеты. На что, пожалуй, важнее всего, именно они являются фундаментом нашей идентичности. Следуя своей мечте, я поехал учиться в Санкт-Петербург. Там я поступил сначала в колледж физической культуры и спорта, а затем продолжил образование в Институте народов Севера. В университете я увлекся этнографией коренных народов Арктики. Фокус моих исследований и планов был посвящен особенностям культуры городской коренной молодежи. Меня также увлек городской активизм. Я начал посещать мероприятия РАПОН и со временем стал одним из молодежных лидеров городской коренной ассоциации. Мы работали над различными проектами для сохранения культуры коренных народов Российского Севера. Мы с единомышленниками понимали, что только мы, коренные народы, можем сохранить свою культуру. Поэтому мы организовали молодежную встречу и создали молодежный свет, работая в котором мы вдохновлялись открывающимися перспективами. В 2020 году произошла серия событий, которая коренным образом изменила мою жизнь. Референдум о поправках в Конституцию России запустил глубокие общественные процессы. Коренные студенты и райпон столкнулись в своих политических позициях. Руководство организации в июне 2020 года организовало всероссийскую видеоконференцию с участием региональной молодежи. На этой конференции должны были обсуждаться поправки в основной закон страны. На самом деле руководство райпон жестко продвигало так называемые путинские поправки, подавляя любое иное мнение. Мы, коренные студенты, были возмущены и протестовали. Многие из нас видели эти поправки как наступление на демократию и укрепление диктатуры, но уже ничего не могли сделать. В 2021 году в России, в том числе в Санкт-Петербурге, прошла волна протестов против подавления гражданского общества. Я, как и другие студенты, принимали участие в митингах
потому что был согласен с основой идеи организаторов. Граждане страны должны были сами определять, как им жить. Нас задержали на митингах, и полиция направляла информацию по месту работы и учебы. Руководители городской организации «Райпон» сначала отговаривали нас, а затем стали угрожать преследованием, в том числе и уголовным. Я был поражен, насколько свобода слова и выражения подавлены в этой организации. И я убедился, что они, как солдаты, просто выполняют команду властей, а Райпон по существу является не общественной организацией коренных народов, а квазиправительственным агентством. Несмотря на то, что я хотел продолжить работу с коренными народами Российской Арктики, тотальное подавление инакомыслия, культивируемое Райпоном, противоречило моим взглядам и принципам, что и привело меня к решению покинуть организацию. С начала вторжения России в Украину давление властей на гражданское общество России только усилилось. Прикрываясь патриотическими лозунгами, власти приняли закон, по которому можно было посадить любого гражданина фактически без шанса на правосудие. Я проводил небольшое исследование среди коренных студентов Санкт-Петербурга. Результаты показали, что они не поддерживают войну, но опасаются преследования со стороны властей и не высказывают свою позицию. По моему глубокому убеждению, такая ситуация характерна для всей России. Вся страна боится сесть в тюрьму. Это касается и общественной организации. Независимые организации оказались либо закрыты, или вынуждены бежать из России. А те, кто остались, ограничены в своих правах, имея статус иностранных агентов. В тех организациях, которые считаются значимыми для гибридной политики путинского режима, произошел рейдерский захват. Феноменом современных диктаторских режимов, и особенно в России, является их гибридность. То есть режим силовым способом обеспечивает законность своего пребывания у власти поддержкой квазидемократических институтов современного общества, таких как разделение властей, выборы и неправительственные движения. Проводятся так называемые выборы, где у независимых кандидатов нет шансов быть избранными. Независимые неправительственные организации власти либо закрывают, либо приручают прямым и косвенным подкупом лидеров. Или же во главе организации избирается ставленников властей. Пожалуй, самым ярким примером является избрание Григория Леткова президентом Райпон в 2013 году. Путем угроз и шантажа власти вынудили удалить из выборов Павла Сулядзигу, имеющего поддержку большинства коренных делегатов регионов. Чукотка не стала исключением в этих процессах. Преследование со стороны властей вынудило независимые коренные организации снизить свою активность, а потом и просто прекратить свое существование. Так произошло с общиной Алтар, позже Часто, одна из лидирующих коренных организаций Чукотки, была закрыта в связи с отсутствием активности. В это же время Чайпон, отделение Райпон на Чукотке, возглавили коренные лидеры, лояльные властям. Не последнюю роль в процессе легитимизации режима играет добывающие компании. Свою политику они осуществляют через институты местных представителей и некоммерческих фондов. На Чукотке самым известным и значимым по объему финансирования является фонд «Купол». Формально фонды содействуют благополучию коренных общин и развитию местной инициативы. На деле они нацелены на сглаживание потенциальных конфликтов между добывающими компаниями и местными общинами, а также обеспечивают внешние лояльности коренных народов. Одобрение населения им необходимо только как путь к получению поддержки властей, поскольку крупный бизнес в регионах вести невозможно без согласования с лицами, частными к правительству. В свою очередь, если бизнес согласован с властями, компания может игнорировать и даже подавлять протесты населения. У нас на Чукотке международная угольная компания превратила территорию традиционного природопользования в Анадырском районе в пустыню, покрытую угольной пылью. История началась в далекие 2000-е годы, когда коренная община Алтар стала на защиту родной земли. Угольная компания пыталась ее засудить, но проиграла в суде. Тем не менее, коренные жители, протестующие против такого положения дел, были подавлены или подкуплены. Региональным коренным представителем Северо-Тихоокеанской угольной компании был назначен Александр Обрыбкер, председатель Совета старейшин Чайпон.
А коренные лидеры региона Анна Отке, сенатор Российской Федерации, и президент Чайпон, и Елена Втюхова, депутат Государственной Думы Российской Федерации, ограничились озабоченностью существующим положением дел, но по факту не сделали ничего реального. Впрочем, что они могли сделать? Журналистское расследование Кедра выявило финансовую заинтересованность федеральных чиновников в этом проекте. Получается, что в государственной политике современной России личное, тесное перемешано с государственным. Поэтому чиновники говорят о защите государственных интересов. Вы можете быть уверены, что в схеме замешана и чья-то личная выгода. Я поделюсь с вами историей о встрече коренных лидеров Чукотки с руководством региона, происходившей в начале 10-х годов. В ходе дискуссии коренные лидеры обратились к региональным властям с жалобой на то, что воздушные суда Министерства обороны и пограничной охраны летают над критическими важными местами обитания моржей, а исследовательские суда проводят сеймразведку на кульных пастбищах моржей в Чукотском море. По мнению старейшин, коренные поселения Чукотской Арктики могут остаться без основного источника традиционного питания – моржей. Руководство округа тогда заявило, что государственные интересы являются их приоритетом. Что означает, если на чаше весов будет два этих обстоятельства, то выбор для региональных властей очевиден в пользу государства. Такова истинное отношение современных властей к коренным народам России. Райпон – не единственная организация, представляющая интересы коренных народов России. Существует Международный комитет коренных народов России, Международная полярная конференция инуитов, Алеутская международная организация, Самский парламент. Коренные народы, представляющие в этих организациях, не могут прямо отстаивать интересы коренных народов из-за угрозы тюремного преследования, но у них есть их международные партнеры, которые косвенно могут помогать. По моим оценкам, в настоящее время в России невозможно вести независимую правозащитную активность, в том числе в коренном движении. Независимые общественные организации могут выжить только вне правового поля России. В противном случае они будут закрыты, а лидеры посажены в тюрьму. Сегодня Международный комитет коренных народов России является фактически единственной альтернативой Райпон. И это обязывает нас продолжать защиту прав коренных народов России. Целью нашего комитета является способствовать сохранению идентичности коренных народов России. Несмотря на трудности, мы продолжаем борьбу за права коренных народов и ищем новые формы взаимодействия. Мы призываем к солидарности и взаимодействию между активистами коренных народов и защитников окружающей среды. Мы обращаемся к международному сообществу поддержать нас в этой работе. Я благодарен Арктиде и Мемориалу за возможность рассказать о положении коренных народов России и их представительных организациях. Я хочу также поблагодарить тех людей, кто помог мне избежать преследования со стороны российских властей и продолжить борьбу по защите прав коренных народов России. Винотав. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Марк, за этот впечатляющий рассказ. Действительно, вы нам дали возможность как-то увидеть своими глазами происходящее. И, конечно, это драматический раскол. Мы знаем, что подобные процессы идут в очень многих местах. Попытка заставить одних подыгрывать властям, это даже в Крыму оккупированном происходит, и других, наоборот, подавлять. Это грустная история, и очень важно, что есть независимые люди, готовые рассказывать и выступать от имени своего народа. Сейчас, я надеюсь, к нам сможет по Zoom подключиться основатель комитета, к которому относится и Марк Дмитрий Бережков. Надеюсь, что это получится, да? Кто у нас это подключает? Здравствуйте, слышно меня? Слышно, да. Здравствуйте, Дмитрий. Да, здравствуйте. Спасибо большое. Я так понимаю, времени у нас уже остается мало. Очень хотелось бы послушать вопросы, поэтому коротко. Во-первых, огромное спасибо Арктиде и Мемориалу, и особенно Илье Шуманову за то, что они организовали это событие, и особенно за проведенное расследование. Мы сами не расследователи, мы представители коренных народов, в общем-то, правозащитники, поэтому для нас это темный лес.
каким образом достается эта информация, но для нас это очень важная информация, которая подтверждает о том, что, во-первых, iPhone финансируется либо государством, либо компанией, которые связаны тесно с государством, и одновременно работает на государство. Я являюсь редактором сайта Indigenous Russia и также членом комитета ICIPR, о котором говорил Марк. И обе эти организации сейчас внесены в список экстремистских организаций России. Но я уже много рассказал о том, что я хотел бы сказать, поэтому я сосредоточусь на 3 проблемах. Первое – это война. Сейчас, может быть, вы уже знаете о том, как непропорциональны цифры солдат, которые идут на эту войну и в том числе погибают на этой войне. И эти цифры указывают на то, что представители этнических меньшинств и коренных народов идут на войну и погибают гораздо чаще, чем русское население. Это не связано с какой-то особой политикой, это связано в первую очередь с их уязвимостью и бедностью. Идут на войну самые бедные, самые уязвимые, те, кто не может защитить свои права во время, допустим, мобилизации, либо те, кто польщается на деньги. На днях я выступал на одной из лососевых конференций, казалось бы, где лосось и где война, но мы уже вот несколько сообщений получили о том, что рыбаки из числа коренных народов, которые были объявлены браконьерами, отправились на войну для того, чтобы покрыть штрафы, которые они получили. И на самом деле это ужасная ситуация, потому что ситуация в рыболовстве для коренных народов, она очень сложная. Очень сложно получить рыбопромысловый участок, очень сложно соблюсти документы все, сроки, очень сложно получить квоты. То есть государство намеренно создает такие условия, когда коренные народы вынуждены становиться браконьерами, потому что их экономическая ситуация ухудшается, и просто людям нечего есть. Они идут на речку, они ловят рыбу и становятся браконьерами. И таким образом это для государства вообще состоит ситуация win-win, когда с одной стороны коррумпированные чиновники и рыболовный бизнес вытесняют конкурентов с водоемов, а с другой стороны государство получает новых рекрутов на войну. Вот. И еще одна новость, которая мне тоже не очень понравилась, то у браконьеров изымаются сети, которыми они ловят рыбу, и далее их отправляют тоже на войну, где из них делают там какие-то противодроновую защиту. И этим тоже занимается Райпон, он поддерживает это. Вот эта ассоциация коренных народов, которая отправляет на фронт какие-то припасы, отправляет вот такие маскировочные сети, даже дроны они отправляют туда, продукты, продовольствие, и таким образом поддерживают в целом вот эту военную кампанию. Еще одна проблема – это добывающий бизнес, вот о котором уже сегодня говорил Илья. В России не секрет, что всегда добывающий бизнес был крайне загрязнительным. То есть эти постоянные разливы нефти, ужасная экологическая ситуация в местах добычи. Но после начала войны ситуация еще ухудшилась, потому что экологические стандарты в целом были снижены. Во-первых, западный бизнес весь ушел, частично он там заменился каким-то китайским бизнесом, но в целом экологические стандарты со стороны государства были снижены. И компании немедленно воспользовались этим, то есть они очень неохотно вкладываются в экологию и обновление оборудования. Вот. И получается, что вот ассоциация коренных народов, будучи агентом государства, она сопутствует вот такому не экологическому развитию своих территорий, тем, что они участвуют в общественных слушаниях, в различных консультациях с бизнесом и занимают там соглашательскую позицию. Более того, тех, кто протестует, преследуют власти и полиция.
Вот я могу дать один пример по российскую компанию «Росатом». Она недавно вошла в бизнес горнодобывающий в Мурманской области. Вот. И после этого началось очень сильное лоббирование внесения изменений там в положение о природном парке, вернее, о заказнике, который там был, который был сейчас превращен в природный парк. И в положение об этом парке приняли о том, что часть территории будет, возможно, там добыча природных ресурсов. И эта компания будет добывать редкоземельные металлы, которые будут дальше использоваться в производстве электроники, в том числе связанной с военной техникой, то есть ракетами. А при этом СААМы, которые попытались принять участие, им дали всего несколько дней на то, чтобы они подготовили свое обоснованное мнение на огромный технический документ, экологическое обоснование вот этих изменений. И местные СААМы начали собирать подписи, что нам невозможно столько времени, слишком малый срок, но власти ответили, что согласно законодательству никакого срока дополнительного не будет, поэтому сейчас эти изменения внесены. И местные ассоциации, которые являются частью Райпон, в том числе которые также возглавляются представителями мурманского правительства, они сами СААМы, но работают в правительстве, они поддерживают такие линии. Я про Росатом еще мог бы много говорить, допустим, о том, как они сейчас начинают проект новой атомной электростанции малой мощности в Якутии, против которого местные представители коренных народов тоже сначала протестовали, но ассоциация поддержала этот проект тем, что они предложили выплатить компенсации местным охотникам, которые пострадают от этой атомной станции. И таких примеров на самом деле достаточно много. Но я хотел бы перейти к еще одной проблеме. Это тоже опять уже Илья об этом говорил частично. Это использование коренных народов и вот в том числе Райпон как организации в качестве компонента геополитического оружия в таком глобальном противостоянии с Западом. То есть уже говорилось о том, что во время заседания ООН очень часто представители коренных народов официально от Райпон говорят о снятии санкций, о том, что визы трудно получать, о том, что путешествовать трудно. И это такая тактика, она прослеживается как в мероприятиях Организации Объединенных Наций, так и в Арктическом совете. То есть власть пытается использовать коренные народы как некий инструмент влияния на международную повестку. Вот в целом, при этом, да, очень важно, что независимым представителям коренных народов сейчас, после того, как были внесены в список экстремистов вот эти 55 организаций коренных народов, практически невозможно стало выступать на международном уровне, потому что это может считаться экстремистом. Вот что делает Путин? Он в целом пытается подвергнуть эрозии глобальную международную систему безопасности, но при этом он подвергает эрозии международное право. А при этом международные права человека, часть которых является права коренных народов, которые являются частью прав человека, также подвергаются эрозии. При этом он использует и коренные народы России, и коренные народы глобального юга для того, чтобы эту политику проводить. И это ужасно, и, в общем-то, нужно обязательно заниматься описанием этого не только в области практики, но и в области теории. Наверное, если коротко, то все, потому что очень хотелось бы послушать вопрос. Спасибо большое, Дмитрий, за это яркое выступление, за то, что вы так убедительно показали связь дискриминации войны, насилия и разрушения планеты и войны, которую ведет Россия против Украины, и ввели это, так сказать, глобальный контекст. Это чрезвычайно важно. Наша последняя выступающая, эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Ольга Абраменко.
Да, включите, пожалуйста, презентацию. Она очень такая краткая, иллюстративная. Я бы хотела сказать несколько слов об опыте АДЦ «Мемориал» в защите коренных народов. Мы занимались защитой прав коренных народов, живущих в Южной Сибири и страдающих от угледобычи, значит, добычи угля. Это в первую очередь коренной народ, который называется шорцы, и народ хакасы. Открытая угледобыча превращает природный ландшафт вот в такой лунный пейзаж. Взрываются горы, взрываются степи. Это самый грязный способ добычи угля. Загрязняется вода, почва, воздух. Зимой выпадает черный снег. Вот так происходит так называемая очистка. И вторая проблема, которой мы занимались тоже в Южной Сибири, это добыча золота в реках. Ну, последствия экологические совершенно очевидны. Отравлена полностью окружающая среда, меняется рельеф, уходит вода, страдают там, и животные, на которых охотятся коренные народы. И, конечно, страдают, конечно, все жители этой территории, и коренные народы, и некоренные народы, все. Но часто забывают о том, что для коренных народов вред, который наносят добывающие компании, он гораздо более серьезный, практически фатальный. И именно поэтому международное право наделяет коренных народов особыми правами. Жизнь коренных народов, их традиционный образ жизни полностью связан с природой, и это касается не только их традиционных занятий, охоты, рыбалки, которая в этих условиях больше невозможна. Меняется питание, диета коренных народов, возрастает их бедность, потому что они больше не могут зарабатывать своими традиционными промыслами. Но это касается и духовной культуры, культурного наследия коренных народов. Взрывают гору, чтобы добыть уголь, но для коренных народов это не просто гора, это священный духовный объект. Отравили воду в реке. Река для коренных народов – это не просто водный объект, а живое существо. И они говорят о ней как о живом существе. Убили нашу реку, убили наше озеро. Таким образом, уничтожаются как материальные объекты, так и духовная культура, и нарушаются те самые коллективные права коренных народов. АДЦ «Мемориал» подготовил 2 доклада, обложки которых вы можете видеть. Один об угледобыче, другой о золотодобыче. Их можно почитать у нас на сайте. Везде в этих местах, в Южной Сибири, в которых мы проводили полевые исследования, мы видели, что экологические стандарты не соблюдаются, бизнес аффилирован с властью, не соблюдается принцип согласия, когда коренные жители территории должны осознанно подходить и соглашаться на то, чтобы на их территорию пришли добывающие компании, но их просто ставят перед фактом, что вот здесь будет работать такая-то, такая-то компания. И везде мы видели, что лояльные активисты из числа коренных народов фактически действуют против интересов коренных общин, живущих на этой территории. В заключение я хочу привести еще один пример. Это уже упоминавшийся сегодня крупнейший комбинат, гигант промышленный Норильский никель, стал виновником экологической катастрофы на Таймыре. Огромное количество дизельного топлива вылилось в реку, заразило полностью реку, озеро и вышло даже уже в море. Полностью отравлено место обитания 2 коренных народов, которые живут в этих местах, малочисленных, которых остались там меньше 1000 человек. На восстановление этой территории уйдут десятилетия, хотя Норильский никель очень пиарится на том, что они проводят какие-то работы по рекультивации этой территории. И этих десятилетий на восстановление территории у коренных народов, которые там живут, просто нет. Они вымирают, они нуждаются в защите здесь и сейчас, и поэтому мы, как правозащитники, должны сделать для этого все возможное. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я благодарю всех спикеров. Хочу обратить внимание, что материалы
наши, вот, о которых говорила Ольга, антидискриминационного центра «Мемориал», которые касаются добычи угля и золота, намывного золота в тайге, можно найти действительно у нас на сайте, и кому удобнее. Вот тут вот у меня есть еще какое-то количество этих таких брошюрок с QR-кодами на более серьезные тексты, которые вы найдете, если вам особенно интересно. И на нашем канале YouTube тоже с помощью нашего сайта вы можете найти фильм «Шорско золото», который, он есть и на сайте фестиваля Ардокфест, который рассказывает о двух видах, так сказать, золота: черном золоте, то есть угле, и намывном золоте речном, добыча которого совершенно уничтожает среду обитания шорцев. И там говорят шорцы, рассказывают о том, как страшно изменилась окружающая среда. Охотники и собиратели как раз говорят о том, насколько стало трудно жить в эпоху, когда, напомню, да, в принципе, уголь решено прекратить добывать. И есть международные соглашения, в которых, в Католических соглашениях, первым пунктом идет запрет на добычу угля открытым способом. И в это самое время Россия продолжает добывать в Шории, разрыли уже после этих соглашений Хакасию, добывают на Чукотке. И действительно творят невероятные преступления в Арктике, добывая металлы там вот, где работает Норникель, где живет многие арктические коренные народы, в том числе вот упомянутые Долганин, Ганасани, пострадавшие от разлива рек, Эвенки и многие другие. Я предлагаю вам, за оставшееся у нас небольшое время, задать вопросы нашим спикерам. Пожалуйста, представляйтесь и указывайте, кому, если вы кому-то точно адресуете ваш вопрос. Спасибо. Ни у кого нет вопросов? Так, давайте Толикан, потом. Добрый день всем. Я представляю Бердуино, Кыргызстан, и международный фестиваль документальных фильмов, где показывали фильм «Золото шорцев». Да? И у меня вопрос, как ситуация сейчас там, да? И вот после вот показа фильмов как в Кыргызстане, так и в других городах, и на известных фестивалях, вообще есть ли какая-то международная реакция? Почему? Потому что это не только шорцы страдают от такого давления, такой репрессии, это почти война, как в Украине. Почему? Потому что в моей стране, маленьком, горном Кыргызстане, 92 урановых хвостохранилища, которые фонят, и один из них включен в 10 самых опасных мест в мире. Это Майлусу, вот Азиза Папанна знает. Поэтому мы не только малые народы в России, это касается Центральной Азии, где наследство до сих пор фонит, убивает людей. И Росатом сегодня возвращается как в Казахстан, так и в Кыргызстан. Поэтому я думаю, что когда говорят о безопасности человеческого измерения, в Варшаве ежегодно абсолютно не учитываются такие масштабные репрессии и давление со стороны российской власти. И если мы не поможем шорцам, то это целые страны погибают. Поэтому речь идет о том, чтобы новые тактики и новые подходы, чтобы были в Human Dimension. Почему? Потому что очень много фидбэков, когда говорят, ОБСЕ уже почти плохо работает. Но для нас ценности Human Dimension почти каждый день. Поэтому один вопрос, как изменилась ситуация, да, вот у шорцев. И второй момент, вообще, как мы можем поменять к лучшему и лоббированию ценностей второй корзины, экономической, в связи с третьей корзиной. Потому что все политическим, экономическим, а третья корзина сдохла. Спасибо. Спасибо большое за этот вопрос. Мы сейчас возьмем несколько вопросов разным спикерам, потом подряд ответим. Вот вы хотели задать вопрос? Я Следин Шерзамонов, представляю коренное население Памира, это Таджикистан. Спасибо большое за презентацию. Да, я согласен, что жизнь коренных народов очень сильно связана с природой, зачастую календари у них то же самое. И у меня вопрос к вам. Какая ситуация сейчас у вас в целом по всей России с языками коренных народов?
Младшее поколение очень плохо знает свой родной язык. Я вот едва говорю на своем родном языке. Мои родители-то, когда их забрали в школу-интернат, им не разрешали разговаривать на родном языке, это было советское время. А сейчас уже совсем очень плохо. Хотя я пытаюсь учить, но очень тяжело. Вымирает язык. Спасибо за вопрос. Азиза Папановна, вопросы, потом ответим. Я действительно тронута, и я на эту проблему смотрю с точки зрения как женщина, как мать, да, не только как правозащитник. Вообще есть такие национальности по всему миру очень много, которые вымирающие, исчезающие. Вот, например, есть кыргызы, которые несколько лет, более сотни лет тому назад заселились в Памир, и их там где-то порядке 3000, насколько мы знаем. Их кыргызская власть пытались перевозить, несколько семей приехали, но они адаптироваться не могли. В связи с этим у меня такой вопрос, да, мы как бы понимаем, но какие механизмы есть, чтобы помочь этим коренным жителям, которые сегодня в таких очень трудных условиях, и что может делать мировое сообщество, правительство. Вот, да, вопросов много, но мне очень хочется, чтобы получить ответы. Если не до конца получить ответы, хотя бы начинать обсуждать, чтобы как спасать, как помогать и чем мы можем помочь этим людям. Спасибо. Ну, я хочу ответить по поводу шортцев, что изменилось. Ну, конечно, ситуация стала хуже в связи с преступной войной, которую Россия ведет в Украине. Как раз есть о шортцах мы знаем, что сравнительно много, но для этого народу чувствительно. Людей ушло на войну и погибли молодые люди. Что касается угледобычи, то она продолжается. И вообще Кемеровская область, где живут шорцы, это один из наиболее аффилированных с властью бизнес-регионов. То есть там власть этого региона вообще связана с семьей Путина. То есть там очень сложно, конечно, в этом плане. И в связи с тем, что признали экстремистами несколько десятков организаций коренных народов, то фактически это означает криминализацию правозащитной деятельности в области коренных народов. Поэтому тут, конечно, можно говорить только об ухудшении ситуации. Спасибо. Вопрос о том, что делать, как помочь на уровне правительств и международных организаций, я адресую Илье Шуманову. Yeah, I would like to point maybe a few suggestions. The first of all is trying to inform people about the problems of indigenous people or the local communities by providing them platform to express their voices. And what we are doing in Arcida, we are trying to explore this, let's say, media coverage about these stories, to provide opportunity indigenous people talk about them problems. And the second one is to divide those who are present government and using status of indigenous people as a, let's say, way to hide their identity as government officials and divide them from those who are doing the indigenous independent work, like Mark and Dmitry, for example, just because it's two different groups of people. One of those groups is trying to promote war, another fighting against the war. Yeah, it's two main points, and also I think the monitor activity of those who are trying to press
who are trying to fight with indigenous people, like state corporation or big international corporation, like to monitor the activities. It's not enough for now. New investigative projects, new investigations about the activity, especially in the very, let's say, far places like Chukotka, like Pamir, I don't know, other places, because we know not much about the activity of the big international corporation, and they would like to silence those who are fighting for their rights, especially indigenous people. That's my point. Спасибо большое. Я еще попрошу Дмитрия, может быть, дополнить этот ответ, если у вас есть дополнительные идеи, как можно воздействовать на эту драматическую ситуацию из границы. Да, спасибо большое. Вы знаете, очень трудно что-то сказать подробно, да, но первое, это довольно сложно сейчас помогать представителям коренных народов самой России, потому что это осложнено, это криминализировано, и это зачастую просто невозможно. Если говорить про международный уровень, то, мне кажется, еще одним важным аспектом, вот в дополнение к тому, что сказал Илья, это пытаться не давать России имплементировать в международные документы свою точку зрения. Вот короткий пример. Не так давно экспертный механизм ООН по вопросам коренных народов принял доклад о милитаризации земель коренных народов. Там Россия, через настояние России, которая имеет своих экспертов, дополнили абзац, что коренные народы были освобождены от принудительной мобилизации, оленеводы были освобождены от этого. В то же время это не так. Если говорить про шорцев, это не оленеводы, но есть и оленеводы примеры. Двое братьев Кискоровых были мобилизованы во время мобилизации. Они отказались идти в атаку, были там пытаны и потом убиты. И такая же ситуация есть и с оленеводами. Поэтому очень важно, потому что Россия через Министерство иностранных дел имеет возможность аналитически подходить к этому процессу. Там пишут эти заметки отдельный дипломат. У нас, к сожалению, нет ресурсов противостоять этому. Поэтому очень важно, чтобы не давать России имплементировать свою точку зрения в международные документы, которые потом становятся историей ООН. Вот так, если коротко. Да, большое спасибо. Действительно, наш сегодняшний разговор в большой мере и посвящен теме умения различить и важности различать тех, кто говорит действительно в защиту коренных, и тех, кто фактически лоббирует интересы России. В этом смысле мы очень благодарны Международному комитету по правам коренных народов и всем тем, кто имеет смелость, прекрасно понимая уязвимость каждой семьи, рассказывать миру правду. Очень вам за это благодарны. Понимаем, что ситуация драматически ухудшилась этим летом, когда было фактически почти все независимые организации признаны экстремистскими, и, соответственно, людям грозят реальные уголовные сроки только за участие в этом движении. И тем больше мы ценим смелость готовых выступать в защиту своих народов людей, и арктических народов, и других коренных народов. Спасибо всем большое. Если у кого-то еще остались вопросы, то их можно будет сейчас задать, наверное, минут 10, я думаю, у нас будет для неформального общения. К сожалению, Дмитрий не с нами в этот раз. Но спасибо вам большое за то, что вы смогли выступить. Кому интересны наши материалы, подходите, берите.